Class 12 Physics Term 1 CBSE question paper. Let us solve. First question. An electric dipole placed in a non-uniform electric field will experience. So when we place electric dipole in non-uniform electric field, on positive charge and negative charge equal electric field will not be there. So that on positive charge and negative charge force differently will be there. So that total force will be acting and torque also will be acting, so that both force and torque will be acting when electric dipole is placed in a non-uniform electric field. So that for this question, option C is the correct answer. Next question. Let N1 be the number of electric field lines going out of an imaginary cube of side A that encloses an isolated point charge 2q, and N2 be the corresponding number for an imaginary sphere of radius at that encloses an isolated point charge 3q. Then N1 by N2 is dash. Actually, number of lines of forces directly is equal to electric flux. Electric flux is directly proportional to charge enclosed by the closed surface. So number of lines passes through the closed surface is directly proportional to amount of charge enclosed by the closed surface. From this, N1 by N2 is equal to Q1 by Q2. Q1 is 2Q and Q2 is 3Q. So that Q1 is 2Q, Q2 is 3Q. By cancelling Q, we are getting answer as 2 by 3. For this question, answer second answer is the correct. B option is the correct answer. Next question. In the circuit given below, P is not equal to R and the reading of the galvanometer is same with the switch S is open or closed. Then whether switch is closed or open, reading of the galvanometer is same, means then current coming through the resistance R only must pass through the current through the galvanometer. That means current through resistor R is equal to current through the galvanometer, we have to assume. In this case, P by Q equal to R by S condition will be satisfied. Hence for this question, I or current through resistor R equal to current through the galvanometer G. So option B option is the correct answer. Next question. Two wires A and B of the same material having length in the ratio 1:2 and diameter in the ratio 2:3 are connected in series with a battery. The ratio of the potential difference across the two wires respectively. Let us consider these two wires as a resistors R1 and R2. These two resistors are connected in series. As resistors are connected in series, so that current in these two resistors are equal, then potential difference across first resistor is V1, second resistor is V2. We know the formula according to Ohm's law, V equal to IR. Since current is same, so that V directly proportional to R. From this, V1 by V2 equal to R1 by R2. And also we know that resistance equal to resistivity into length by area. Area is the pi R square. So here V1 by V2 is equal to resistance ratio is R1 by R2 is equal to here rho and pi are constant, that is cancelled. So that L1 R1 by R2 equal to L1 by L2 into R2 by R1 whole square we have to take. Here V1 by V2 equal to R1 by R2. In the place of R1 by R2 we can substitute L1 by L2, and ratio of the radius is directly proportional to ratio of the diameter, because diameter equal to radius by 2. So ratio of the radius place we can substitute ratio of the diameter. So d2 by d1 whole square we substitute. Here we given that L1 is 1:2. So let us substitute L1 by L2 is 1:2 and d1 is to d2 is 2 by 3. That then d2 by d1 is 3 by 2 whole square. This 3 square is 9, 2 square is 4. So that 9 by this 4 into this 2 is 8. So we are getting 9 by 8. So potential difference across these two wires is V1 by V2 is equal to 9 by 8 is the correct answer. Next question. Two moving coil galvanometers G1 and G2 have the following particulars respectively. N1 equal to 30, A1 equal to 3.6, B1 equal to 0.25, N2 is 42, A2 is 1.8 and B2 is 0.5. The spring constant is same for both the galvanometer. The ratio of the current sensitivity is G1 by G2 is dash, they are asking. Already we know that the current sensitivity is equal to number of turns into area of cross section to magnetic field divided by that spring constant. From this, G1 by G2 is equal to ratio of the current sensitivities is equal to N1 by N2, A1 by A2 into B1 by B2. K is constant. So N1 is 30, N1 is 30, N2 is given 42, A1 is given 3.6, A2 is 1.8 into 10 power minus 3 into 10 power minus 3, and B1 is 0.25, B2 is 0.5. By cancelling 0.5 and 0.5, here we are getting 2, and by cancelling 10 power minus 3, 10 power minus 3 cancel. Here 3.6 and 1.8 if we cancel, we are getting 2. This 2 and this 2 cancel. Now 30 and 42 is there. By cancelling by 3 table, here 10, here we are getting 14. This 10 and 14 we can cancel by
2 tables, so that we are getting here this 10 2 table cancel 5, this is 7. 14 if we cancel 2 tables 7, so 5:7 is the correct answer. Next question. A current I is flowing through the loop as shown in the figure. The magnetic field at the center of the loop is mu naught I by r times dash. Already we know that magnetic field at the center of the circular loop is mu naught I by 2r. Here complete circle is not there, so that theta by 2 pi we have to take. This theta by 2 pi for first circle is 3 by 4. 3 by 4 we are taking, 3 by 4. For second one CB is there, no, for CB is 1 by 4 we will be getting. At center point, at point M, due to smaller circular loop and larger circular loop, the field will be same direction. That is, if you keep curl of finger if you keep in the direction of current, and thumb finger will be inward. So that answer for this question, magnetic field is into the plane is the correct answer. And here magnetic field, net magnetic field at center equal to magnetic field due to first loop plus magnetic field due to second loop. Both loops produces magnetic field in the same direction. Magnetic field due to first loop is mu naught I divided by 2r into 3/4 of the circle, so that into 3 by 4 we are taking, plus second circle is mu naught I by 2 into r is 2r is given, radius is 2r given, because MB is 2r is given. Into second circle, 1/4 of the circle only is there. By taking common mu naught I by 2r, if you take common, in first bracket 3 by 4 is there. In second one, here 1 2 and here 1 4 is there. So this 1 by 8 we are taking. So now mu naught I by 2r into here 3 by 4 plus 1 by 8. If we take LCM, here 8, here this by multiply and divide by 2, so that is 6 plus 1 7 we are getting. Now we can write mu naught I by r into this 2 into 8 we are getting as 16, so that 7 by 16. Now they are asking mu naught I by r times of 7 by 16 times. The answer is into the plane, because current is clockwise direction is there, so that magnetic field into the plane will be there. Option for this question is 7 by 16 times into the plane of the paper is the correct answer. Next question. A capacitor and an inductor are connected in two different AC circuit with a bulb glowing in each circuit. The bulb glows more brightly when. அதாவது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர்னு எடுத்துங்க, அடுத்து வந்து பல்புன்னு எடுத்துங்கப்பா, இப்படி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து இண்டக்டர்னு எடுத்துங்க, அடுத்து வந்து இங்கே பல்புன்னு எடுத்துங்க. இப்படி இது வந்து ரெண்டுமே ஏசியில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. இப்படி ஏசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் விசின்னு எடுத்துங்க, பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் விஆர்னு எடுத்துங்க, பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் இண்டக்டர் விஎல், பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் விஆர்னு எடுத்துங்க. இங்கே இந்த ஆர்எம்எஸ் பொட்டன்ஷியல்னு எடுத்துங்கப்பா, ரெண்டுத்துலேயும் ஆர்எம்எஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. இந்த ஆர்எம்எஸ் பொட்டன்ஷியல் அப்ளைட் பொட்டன்ஷியல் மாறாது. அப்போ ஆர்எம்எஸ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். இங்கே ஆர்எம்எஸ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் இண்டக்டர், அதாவது ஸ்கொயர். இங்கே இப்படி என்னன்னா இது ஏசி சர்க்யூட் தானே, அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட் எடுக்கணும்ப்பா. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்திருக்கும் பொட்டன்ஷியல். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் இது கெப்பாசிட்டர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் இண்டக்டர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து கரண்ட் இன்ட்டு எக்ஸின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ இன்ட்டு எக்ஸி என்றது என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள், 1/c ஒமேகான்னு வந்துடுது. அப்போ சி வந்து அதிகமாக இருந்தால் விசி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். சி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா விசி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது கரண்ட் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் சேம் கரண்ட் தானே பாஸ் ஆகுது, அதாவது கெப்பாசிட்டிலையும் ரெசிஸ்டர்லையும் கரண்ட் வந்து சேமாக பாஸ் ஆகுது. அதனால் பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமாக இருக்கணும்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் அதிகமாக இருந்தால், கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா, சி வந்து எப்சிலான் நாட் ஏ பை டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். எப்சிலான் நாட் ஏ பை டின்னு எடுத்துங்க. அப்போது மீடியம் இருந்துச்சுன்னா கேன்னு போட்டுக்கலாம். கே அதிகமாக இருந்தால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், அப்போ விசி கம்மியாயிரும். சரிங்களா? அப்போ விசி கம்மியாயிருச்சுன்னா விஆர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ விஆர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் பல்ப் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆயிரும், உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் தி பல்ப் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரைட்டாக இருக்கும். அப்படி பிரைட்டாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இதே செப்பரேஷன் பிட்வீன் தி பிளேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வச்சுங்க, டிஏ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறைஞ்சிரும். அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கூடிரும் இல்லைங்களா? அதனால வந்து பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கூடிச்சுன்னா பேட்டரிக்கு பல்பில் பொட்டன்ஷியல் கம்மியாக இருக்கும், லைட்டாக ப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்.
இதே மாதிரி இண்டக்டருக்கு எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸும் அயன் ராடும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ VL ஈக்குவல் டு I இன்ட்டு XL வரும். I இன்ட்டு XLன்றது L ஒமேகான்னு வருது. L வந்து என்ன ஆகுன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி, அதே மாதிரி அயன் ராட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால VL வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். VL இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ VR குறைஞ்சிரும். அப்போ பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகுறது டிம்மாக க்ளோ ஆகும். அதனால டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் கூடுது. கெப்பாசிட்டன்ஸ் கூடுச்சுன்னா இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ், அதாவது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் குறைஞ்சிரும். கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறையும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் பல்ப் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. A pure inductor of 318 millihenry and a pure resistor 75 ohm are connected in series to an AC source of 50 Hz. The voltage across 75 ohm resistor is found to be 150 volt. The source voltage is dash ன்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பியூர் இண்டக்டர் இருக்கு, சரிங்களா? இது இங்கே வந்து அடுத்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கு. இது ஏசி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஏசி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் இண்டக்டர் ஸ்கொயர் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர் ஸ்கொயர் போட்டு ரூட் எடுத்தால் இதுதான் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரெஜிஸ்டருக்கும் இண்டக்டர் 90 டிகிரி வந்திருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ரெஜிஸ்டருக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 75 ஓம், பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர் வந்து 150 இருக்கு. அப்போ ஓம்ஸ்ல V ஈக்குவல் IRன்னு எடுத்தோம்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர் 150 தட் இஸ் ஈக்குவல் கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் 75 போட்டோம்னா இந்த 75 150 கேன்சல் பண்ணால் கரண்ட் வந்து என்ன வந்துருது 2 ஆம்பியர்னு கிடச்சிருக்கு. கரெக்டுங்களா? கரண்ட் 2 ஆம்பியர் கிடச்சிருச்சு. இப்போ பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் இண்டக்டர் வந்து I இன்ட்டு XLன்னு போடணும். I வந்து 2 தெரியும், XLன்றது L ஒமேகான்னு எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? அப்போ 2 இன்ட்டு L இன்ட்டு ஒமேகா 2 பை Fன்னு போட்டுக்கோங்க. அப்போ 2 இன்ட்டு L வந்து 318 இன்ட்டு 10⁻³ மில்லி ஹென்ரின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இன்ட்டு 2 இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 15 போட்டுங்க. இதை சிம்பிளை பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது சிம்பிளை பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் 100 வந்துடும். ஸோ 100 இன்ட்டு இது ஒரு 2 வந்து 200 வோல்ட்டுன்னு கிடச்சிருது. அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் இண்டக்டர் வந்து 200 வோல்ட். ஸோ எஃபெக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு VL ஸ்கொயர் ப்ளஸ் VR ஸ்கொயர் தானே. VL எவ்வளோப்பா 200 ஸ்கொயர், VR எவ்வளோ 150 ஸ்கொயர். இதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும்னா 625 ஸ்கொயர் ரூட் வரும். ஸோ ஆன்சர் வந்து 250, அதாவது இங்கே இன்னொரு 2 ஜீரோ வரும். 625 ஸ்கொயர் ரூட் வரும். அப்போ வந்து 250 வோல்ட்னு வந்துடும். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் வந்து 250 வோல்ட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. The electric potential at a point on the axis of a short electric dipole at a distance x from the midpoint of the dipole is proportional to. Electric field intensity due to short dipole varies inversely proportional to cube of the distance என்றது ஃபார்முலா, டைரக்ட் ஃபார்முலா தெரியும். அதனால தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. Let F1 be the magnet of force between two small spheres charged to a constant potential in a free space and F2 is the magnet of force between them in the medium dielectric constant K அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் இன் வேக்யூம் வந்து F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R ஸ்கொயர்னு தெரியும். அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் F2 equal to என்ன வரும் 1/4 pi epsilon வரும். எப்சிலான் எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு கேன்னு போட்டு Q1 Q2 by R ஸ்கொயர்னு போட்டுக்குங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 2 இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுப்போ 1 to 1 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் F1 by F2 is equal என்ன வந்துடுது கேன்னு வந்துடுது, சரிங்களா? அதாவது கேன்னு வந்துடும். ஃபோர்ஸ் இன் வேக்யூம் வந்து K டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் வரும். ஸோ தட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இன்ஃபைனைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் ஆஸ், அதாவது இன்ஃபைனைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னா புரோக்கன் சர்க்கியூட்டாக இருக்கணும். புரோக்கன் சர்க்கியூட்டாக இருக்கணும்னா கேப்பாக இருக்கணும். கேப் இருந்தால் தான் புரோக்கன் சர்க்கியூட். ஸோ ஆப்ஷன் டி கரெக்ட். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. A battery of 50 volt and a negligible internal resistance is connected across 50 ohm resistor. The amount of energy dissipated as a heat in the resistor in 1 minute dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு ஹீட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா V ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்ட்டு டின்னு தெரியும் உங்களுக்கு. V எவ்வளோ கொடுத்தாங்க 15 வோல்ட், சரிங்களா? 15 இன்ட்டு 15 ஸ்கொயர் போட்டுக்குங்க. டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் 50 கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்டு டைம் வந்து எவ்வளோ 1 minute 16 போட்டுக்குங்கப்பா. 60 செகண்ட் 0 கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? இந்த 5 இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3 கிடைக்குது. 3 இன்ட்டு 15 வந்து 45. இந்த 45 இன்ட்டு 6ன்னு நம்ம போட்டுக்கணும், சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 270 அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருப்பா. 270 ஜூல்னு ஆன்சர் கிடைக்கும். 270 ஜூல் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Lenz law is the consequence of law of conservation of energy. ஆக்சுவலாக Lenz law வந்து law of conservation of energy அடுத்தது எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி வெர்டிகல் காம்பனன்ட் ஆஃப் எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் 1/√3 டைம்ஸ் ஆஃப் ஹாரிசான்டல் காம்பனன்ட் தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் அட் தட் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் பண்ணுறது ஆங்கிள் மேட் பை தி ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டு வித் ஹாரிசான்டல் ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ இது பிவி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா
1/√3 டைம்ஸ் ஆஃப் பிஹெச்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பிவி பை பிஹெச் என்ன வரும் நமக்கு? 1/√3 வந்துருதா? பிவி என்றது வெர்டிக்கல், இது பிஹெச் வந்து ஹாரிசான்டல். ஸோ ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு வந்து tan θ வரும். அப்போ tan ஆஃப் டிப் ஆங்கிள் ஈக்குவல் 1/√3. tan θக்கு என்ன ஆங்கிள் போட்டால் 1/√3 வரும்னா 30 டிகிரி பண்ணும். அப்போ டிப் ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 15 ampere in north to south direction. The magnitude and direction of the magnetic field at a point 2.5 meter east of the wire respectively அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இது நார்த்து இது சவுத்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா கரண்ட் வந்து நார்த் டு சவுத் இப்படி போகுது. அப்போ கரண்ட் வந்து நார்த் டு சவுத் போச்சுன்னா நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும், இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி இருந்திருக்கும். இப்போ ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் கேட்குறாங்க. ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் தான் நமக்கு வந்து ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நார்த்து டு அதாவது வந்து நார்த்து டு சவுத் இருக்குது அப்படி தானேங்க? சவுத் சரி, இங்கே ஃபீல்டு வந்து எப்படி போகுது பாருங்கள், கரண்ட் வந்து நார்த்து டு சவுத் இருக்குது. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா என்னது? μ0I/2πrன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. μ0 வந்து μ0/2π வந்து 2 × 10⁻⁻7 போட்டுங்க. கரண்ட் வந்து எவ்வளோ போட்டுக்கலாம்? கரண்ட் வந்து 2 பாயிண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? கரண்ட் வந்து 15 ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க. டிவைட் பை இந்த இது டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2.5 போட்டுக்குங்க. இது மொத்தமாக சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து சால்வ் பண்ணணும். இது சால்வ் பண்ணால் 2.5 இந்த 15 கேன்சல் பண்ணால் ஒரு 6 வரும். 6 × 2 வந்து 12 வரும். 12 × 10⁻7 1.2 10⁻6 வரும். அது மைக்ரோ டெஸ்லான்னு போட்டுக்குங்க. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த டைரக்ஷன் தான் நமக்கு தெரியணும். அப்போ டைரக்ஷன் தெரியணும்னா வந்து நல்ல கவனிங்க, ஈஸ்ட் சைடில் தானே வேணும். அப்போது நமக்கு வந்து நார்த் டு சவுத்து போகுது. நார்த் டு சவுத் போச்சுன்னா அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட்டோடு வரும். சரிங்களா? அப்போ வெர்டிகலி அப்போடு வரும்பா. வெர்டிகலி அப்போடு வரும். நார்த் டு சவுத் வந்து கரண்ட்டு போகுது. கரண்ட் நார்த் டு சவுத் போச்சுன்னா அப்போ ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் வந்து ஃபீல்டு வந்து வெர்டிகலி அப்போடு வருங்க. இங்கே வெர்டிகலி அப்போடு வரும்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். The EMF induced in a 10 Henry inductor in which current changes from 11 ampere to 2 ampere in 9 to 10⁻⁻1 செகண்ட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இஎம்எஃப்க்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? இஎம்எஃப் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு டெல்டா ஐ பை டெல்டா டி. ஒரு மைனஸ் இருக்கும், அது மேக்னிடியூட் மட்டும் வேணும்ட்டு நம்ம மைனஸ் விட்டுருவோம். எல் வந்து 10 ஹென்றி கொடுத்துருக்காங்க. டெல்டா ஐ என்றது என்னது? சேஞ்சிங் கரண்ட் 11 ஆம்பியர் டு 2 ஆம்பியர். சரி, ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்கிற மாதிரி கூட போட்டுங்க. ஃபைனல் கரண்ட் டு இனிஷியல் கரண்ட் -11 போட்டுட்டு பை டைம் வந்து 9 × 10⁻⁻1 போட்டுக்குங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்னது -10 வந்துடுது. இங்கே 2ல் -1 போனால் 11 -9 வருமா? -9/9 × 10⁻⁻1 வருது. இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல், 9 கேன்சல். இந்த 10⁻⁻1 மேலே போனால் 10 வரும். ஆல்ரெடி ஒரு 10 இருந்தால 10 × 10 100 10⁻2 வோல்ட் அப்படின்னு வந்துருது ஆன்சர். ஸோ 10⁻2 வோல்ட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. A charge Q is placed at the center of the line joining two charges Q and Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is கேட்டிருக்காங்க. அதாவது இங்கே ஒரு சார்ஜ் Q, இங்கே ஒரு சார்ஜ் Qன்னு பிளேஸ் பண்ணுறேங்க. சென்ட்ரலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கேபிட்டல் Qன்னு ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணுறோம். இப்போ சென்ட்ரலில் இருக்கிற சார்ஜ் மேலே ரெண்டு சார்ஜும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சார்ஜ் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக ஃபோர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிடும். இது அதாவது அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த Q வந்து மைனஸ்னு சொல்ல போகிறோம். அதனால சென்ட்ரல் சார்ஜ் ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் ஈக்குலிபிரியமில் இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் சார்ஜ் ஈக்குலிபிரியம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிடில் இருக்கிற சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கும். மிடில் சார்ஜ் வந்து எக்ஸைட் பண்ணுறது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். ஆனால் செகண்ட் சார்ஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் மேலே எக்ஸைட் பண்ணுது இல்லையா, அது ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்டும் லைட் சார்ஜஸாக இருக்குது. ஸோ அப்படி எடுத்துட்டா இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட்டட் பை செகண்ட் சார்ஜ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட்டட் பை மிடில் சார்ஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ்னு இருக்கும். ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மிடில் சார்ஜ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துட்டா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சார்ஜ் 2xன்னு வருது. அப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட்டட் பை செகண்ட் சார்ஜுக்கு KQ டிவைட் பை 2x ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுங்க. ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட்டட் பை மிடில் சார்ஜ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் வந்து KQ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுங்க. இப்போ இதில் KQ காமனாக கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இது எக்ஸை காமனாக கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஸ்கொயர் 4 வந்துடும். அப்போ Q ஈக்குவல் டு Q/4 வரும். ஒரு மைனஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து கேபிட்டல் Q வந்து நெகட்டிவ் வரலாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ செகண்ட் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணியிருக்கோம். அதனால -Q/4 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். இப்படி இருந்தால் தான் சிஸ்டம் வந்து ஈக்குலிபிரியம் சிஸ்டம் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கும்ப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஏ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E த்ரூ ஏரியா dA இஸ் given by. அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்றது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியில் அது என்ன பண்ணால் E.dA இதுதான் வந்து dπ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்ப்பா. அப்போ E.dA தான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஸ்மால் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம 18th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் C கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. அதாவது in a potentiometer experiment the balancing length with a cell is 120 cm. When the cell is shunted by a 1 ohm resistance the balancing length become 40 cm. The internal resistance of the cell கேட்டிருக்காங்க.
ஆக்சுவலாக நமக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி செல்லுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? இந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு L1 பை L2 மைனஸ் 1ன்னு தெரியும். L1ன்றது வித்தவுட் ஷண்ட்டு, L2ன்றது வித் ஷண்ட்டு. வித்தவுட் ஷண்ட் வந்து இது 120 சென்டிமீட்டர், வித் ஷண்ட் வந்து 40 சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு. ஆர் வந்து கேபிட்டல் ஆர் வந்து 1 ஓம் வந்திருக்கு. ஸோ ஆர் 1 ஓம், L1 வந்து 120, L2 வந்து 40 போட்டு மைனஸ் 1 போட்டுருங்க. இந்த 40 120 கேன்சல் பண்ணால் 3, இந்த 3 மைனஸ் 1 போட்டிங்கன்னா 2 கிடைக்கும். அப்போ வந்து 2 ஓம் அப்படின்னு கிடைக்கிறதுப்பா. அப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இது பாருங்க, 2 ஓம் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Next question பாருங்க. An electron is projected with velocity v along the axis of a current carrying long solenoid. Which of the following statement is true ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து ஒரு solenoid எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த solenoidல magnetic field வந்து along the axis இருக்கும். Magnetic field along the axis இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ இங்கே velocity of the electronம் along the magnetic field இருந்துச்சுன்னா angle between B and V வந்து 0 வந்துடுது. angle வந்து 0 வந்துடுது. ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? BQV sin theta தானே. அப்போ 0 sin theta வந்து theta 0னா sin 0 0. அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து 0. அப்போ ஃபோர்ஸ் 0னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து will not be deflected. அப்போ the electron will move with the same velocity along the axis of the solenoid தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆன்சர்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. If the speed v of a charged body moving in a magnetic field B, if v is halved, b வந்து ஸ்பீட் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம், then radius of its path will be ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து நமக்கு BQV is equal to அதாவது mv ஸ்கொயர் பை ஆர்னு இந்த ஃபார்முலா தெரியும். அந்த ஸ்கொயர் v கேன்சல் பண்ணிட்டா r equal to mv by bq. அப்படின்னா வந்து இங்கே வெலாசிட்டி ரேடியஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் வெலாசிட்டி வந்து ஆஃப் டைம் பண்ணிட்டா அப்போ ரேடியஸும் ஆஃப் டைம் ஆயிரும். ஸோ ரேடியஸ் பிகம் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர்னு எடுத்துக்கப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. A metal ball is getting heated. Which one of the following statement is incorrect ன்றாங்க. அதாவது கரண்ட் பாஸ் ஆயிருக்கும், கரண்ட் பாஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஹீட் ஆயிரும். அப்போ டைரக்ட் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஜூல்ஸ் எஃபெக்ட்னால ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டாக இருந்தால் கூட ஹீட் பாஸ் ஆகும், ஹீட் ஜூல்ஸ்னால ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், அதனால ஹீட் ஆயிரும். டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆயிரும். இஎம்எஃப் ஈக்குவல் மைனஸ் டி பை பை டிடி தானே வருது. இந்த பை வந்து பி பை பி ஏன்னு போட்டுட்டோம்னா அப்போ வந்து என்ன வந்துடும்? இஎம்எஃப் ஈக்குவல் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டி பை டிபி பை டிடின்னு வந்துடுதா. அப்போ டிபி பை டிடின்றது என்னது? டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதனால இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆயிருக்கும், கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, டஸ் நாட், இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டஸ் நாட் வேரி வித் டைம்னா இதில் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆயிருக்காது, கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்காது, அதனால மெட்டல் பிளேட் ஹீட் வந்திருக்காது. அப்போ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இதுதான். அப்போ இன்கரெக்ட் எதுன்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது ஆப்ஷன் இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆன்சரில். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. In an AC circuit, the applied voltage, the resultant current are equal to E naught sin omega t, I equal to I naught sin omega t plus 5/2 respectively. The average power consumed in the circuit is dash ன்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு ஆவரேஜ் பவர் கன்சியூம்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ERMS இன்ட்டு IRMS இன்ட்டு காஸ் பை அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். இந்த காஸ் பை தான் பவர் ஃபேக்டர். இங்கே பை என்றது 90 டிகிரி, அதாவது இஎம்எஃப்க்கும் கரண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் தான் இங்கே பைன்னு எடுத்துக்கணும். பை 90. அப்போ காஸ் 90 எவ்வளோப்பா? 0. காஸ் 90னா இப்போ பவர் என்ன வந்துடும்? 0 வந்துடும். ஸோ இந்த கேஸ்க்கு வந்து பவர் கன்சியூம்ட் பை தி சர்க்யூட் வந்து 0ன்னு வந்துருதுப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. The speed acquired by the free electron when accelerated from rest through a potential difference of 100 volt கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு வி இன்டு கியூ வரும். அக்கார்டிங் டு ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி போட்டுங்க. ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி 0. அப்போ ஈக்குவேஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 2 ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர், இப்போ ஆஃப் எம் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர், இது வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் இன்ட்டு கியூன்னு போட்டுங்க. அப்போ வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2vq பை எம்னு வந்துடுது. அது ரூட் எடுத்துருங்க. ரூட் எடுத்துட்டா உங்களுக்கு ரூட் 2vq பை எம்னு வந்துடுது. இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ரூட் ஆஃப் 2 இன்ட்டு பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 100 வோல்ட்டு. ஸோ 100 போட்டுங்க. சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரான் தானே, எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் வந்து 1.6 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 19 போட்டுங்க. டிவைட் பை மாஸ் வந்து 9.1 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 31பா. இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு 6 இன்ட்டு 10 பவர் 6 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைச்சிரும் ஆன்சர். ஸோ தட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. Which one of the following is not affected by the presence of magnetic field அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது எது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னால எஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜ் மூவ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? பிக்யூவி சைன் தீட்டான்னு சொல்லணும். இப்போ ஸ்டேஷனரி சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி 0. அப்போ வெலாசிட்டி 0னா 4 0. அப்போ நாட் எஃபெக்டட். அப்படின்னா ஸ்டேஷனரி சார்ஜ் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருந்துச்சுன்னா நாட் எஃபெக்டட் ஆகும். அதே கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டராக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸுக்கு பிஐஎல்னு வந்துடுது இல்லையா, ஃபோர்ஸு, அதனால இது எஃபெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி மூவிங் சார்ஜ்னா பிக்யூவி தான் ஃபோர்ஸ், அதனால மூவ் ஆயிடுது. ரெக்டாங்குலர் கரண்ட் லூப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீனா காஸ்ட் பிஐஎன்ஏ டார்க் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆயிரும். அப்போ ஸ்டேஷனரி சார்ஜ் தான் நாட் எஃபெக்டட் அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் ஆன்சர்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா.